بنا محمد صلى الله عليه وسلم أولاد رسول عبد الله وإبراهيم وقاسم وخالد وسلسلة أم كلثوم وفاطمة حسن حسن لا أروح الأنبياء المرسلين الله لا عن مشهد المحدثين ولا قراء وسلسلة الفاتحة خصوص الحسن البصري وجد طوب العالم محمد بن محمد الغزالي محمد شيخ عبد القادر الجيلاني السيد محمد عبد الكريم مهاجر إلى الله أحمد بن عاصم بقي مقدم محمد بن عبد العالي وإلى رب حسن الأشياء وإلى شيخ وإلى الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري قال الشيخ محمد كشف عن رشيد ولا الشيخ محمد رشيد عبد الباغلي ولا الشيخ محمد سلمان الدين رشيد ولا الشيخ محمد زياد عبد الغزير إلى الرشيد عبد الصمد بلما لا روح آبائنا وأمهاتنا صدق مشايخنا ومعلمنا ولا روح أمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعاد علينا وذريتنا من بركاتهم وأسرنا أنوارهم وعلوهم خصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وبسر سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على محمد وحصل به للمرام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سلام على من أتى ذا المقام بقلب سليم وجد احترام اللهم صل على محمد يا رب صل فطوبى لمن بالكتاب الكريم تعلم طول الحياة الودام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه سلم علمه الناس مدة حين وفي كل يوم تلا بالدوام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وأما لما عناه حيث تدا فيعمل ما اقتضى كل اهتمام اللهم صل على محمد يا قبره حج خلق كرام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وفي الحشر يدعى بغير حساب فيدخل جنة رب الأنام اللهم صل على محمد يا رب صل سلي وفيها رضا معه حور عين يطوف عليه أحب الغلام اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم فيا رب
نور به قلبنا وزين وبيض لنا في الجسام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه سلم بنوره أتمم لنا نورنا وسهل به أمرنا ما يضام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ووسع لنا رزقنا طيبا حلالا وباركه غير انقصام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه سلم وبلغ جميع مقاصدنا ويسر لنا حج بيت الحرام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وختام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وحمدا وشكرا على كل حال صلاة وسلاما بأزكى السلام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيء قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيء قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيء قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد والدهر الداهر رضي الله تعالى عني وعنكم ولجميع diberi Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salata tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudhi'u li ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lam wa la a'lam innaka 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhhibi lin-nisyan binurihi fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa ulumihi fid dharain amin. Halaman 124 leh. Nah, malam Rabu yang telah lalu kita telah membicarakan tentang kelebihan orang-orang yang datang ke masjid pada hari Jumat. Nah, di dalam hadis Rasulullah semalam itu barang siapa datang bersungsung ke masjid yang pertama kali seolah-olah orang itu menyembelih korban seekor onta. Itu kalau pahalanya. Nah, kemudian bila datang nang kedua imbah orang tuh beberapa waktu seorang pulang misalnya dah. Nah orang itu seolah-olah menyembelih seekor korban seekor lembu. Tahu kalau yang ketiga saat yang ketiga waktu yang ketiga apabila kita datang ke masjid hari Jumat waktu yang ketiga seakan-akan kita menyembelih korban seekor kambing. Bahalus ini artinya dah nilai. Nah, catatan dari malaikat kembali yang kambingnya sudah bertanduk juga artinya 2 tahun ukuran kambing itu. Dan barang siapa pergi masjid pada saat yang keempat seolah-olah ia berhadiah seekor ayam. Bahalus pulang deh. Nah, catatannya. Dan barang siapa datang ke masjid pada saat yang kelima seolah-olah ia berhadiah satu telur. Halus lagi nih. Nah, asar bahalus ini. Maka apabila keluar imam dilipat atau ditutup buku catatan suratan dan diangkat akan kalam. Jadi malaikat itu di muka masjid itu sudah siap-siapnya di mana ada pintu masjid. Di situnya menjagai orang ke masjid. Oh si anu tang, oh ini pahala sekian balik oleh Allah Taala. Bilanya sudah khatib naik ke mimbar, udah berkumpulnya dah. Di samping mimbar tutup dah catatan dah. Ada lagi nang datang tadi itu kada lagi dibari nang kayak kisah tadi itu nah. Ada lagi lah. Tutupnya sudah. Nah, pulpen nih disimpaninya sudah dan berhimpun segala malaikat pada sisi mimbar. Nah, di mimbarnya. Wah. Jadi segitiga mimbar. Jadi hati-hati kan nang parak mimbar kalau tersipak malaikat. Iyalah. Padahal mendengar mereka akan zikir dan khutbah. Jadi bilanya bubuhan kita nang ke masjid ini tadi guringannya ada guringan kada mendengari khatib khutbah itu. Nah, dicatatnya juga tuh ada nutukan catat apa isi khutbah nih itu. Ma min khutbatin yaktubu kana sa'iluhu yaumal qiyamah. Apa yang dibicarakan dalam khutbah atau dalam ceramah atau tausiah lain taklim. Kalau taklim kan ditakoni, nah kayak kita taklim belajar. Yang ditakoni itu di akhirat itu kita nanti ditanya Allah Taala pertanggungjawaban yang dikeluarkan itu satu khutbah. Nah, orang khutbah. Yang kedua tausiah. Tausiah itu ceramah. Kalau taklim di kitab ada taklim itu berbagi ilmu. Nah, jadi dipertanggungjawaban. Tapi kalau khutbah ini wajib. Iyalah, wajib bang mau kada mau.
Aku kada hendak bahannya aja. Takutan awak ditakoni Allah Taala gina hari kiamat. Biar yang kada sebut bahan gini sembahyang langsung gini kada awak. Hari Jumat itu kan awak. Iyalah. Jadi khutbah ning itu pulang 5 macam aja yang perlu diperhatikan. 5 macam aja. Bila 5 macam ni kada ada, 5 macam ni yang dibaca 5 macam dan khutbah itu pertama alhamdulillah, 2 salawat, 3 wasiat, 4 ayat, 5 doa. Wasiat itu ya ittaqullah. Nah 5 macam ni aja. Jadi imbahnya itu apa kayak isinya tasarahnya lagi. Yang jelas nah 5 macam ni ada gitu. Adapun doa di khutbah kedua. Cuma biasanya guru lah bilang khutbah kedua ni diandak juga nang 5 macam nih 4 juga supaya sempurna kayak itu nah. Supaya sempurna. Jadinya mana aja kalau misalnya anak bahapal juga tuh biasanya buku khutbah kada ada di sini. Misalnya nih, ya kalau kada ada nang manunya hatibnya kada datang. Jumatnya kan ada cacat lah. Kada cacat. Ini khutbah 5 khutbah 5 macam. Jadi itu aja imbah tentang alhamdulillah. Di antara 5 tuh kurang 1 Jumatnya tuh kayak Jumatnya tuh sah. Kada sah? Seberetan lah. Seberetan. Tagur. Tidak boleh. Ini 5 macam. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan yaumul jum'ahnya. Misalnya, kita dikumpulkan ini hari Jumat nih. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebutin dah alhamdulillah itu rukun sebutin dah. Syahadat itu ada lain rukun. Syahadat lain rukun. Lalu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rukun. Yalah. Sampai amma ba'd ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, 3 dah leh. Ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iyalah. 4 dah. Sebutin gina. Doa itu di anak khutbah kedua. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nang orang Islam sudah bersunat. Itu nah. Artinya cukup ya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu sudah cukup itu ya. Al ahya'i minhum amwat cukup dah. Cuma ayat Quran itu kalau pendapat Imam Syafi'i di khutbah pertama tuh apabilanya kada di awal surah makruh bismillah. Entah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Misalnya leh. Bismillah pertama dulu ayat ini. Kemudian ada pulang ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kada paham anak tu. Asa bisa khutbah aja tapi kada belajar. Dibacai tata cara khutbah tu dulu. Belajar yang asal-asalan, yang asal tampil aja. Jujur belajar. Orang bisa khutbah. Turuti orang gaya orang bahari aja gin. Iyalah kada usah mencari maulah statement baru gitu nah. Bagus. Dan ayat Quran tuh kalau bisa bedakan antara membaca ayat Quran lawan hadis. Orang bahari gitu lah. Ayat Quran lo hanya kadang kayak membaca hadis kada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Misalnya lah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yalah. Kan model belagu tu leh. Tapi kan dia anjurkan juga belagu penting huruf. Cuma ada perbedaan. Mana bunyi hadis, mana bunyi Quran gitu. Nah, jadi membedakan hadis misalnya, idza mata ibnu adam in qata 'amaluhu illa bi thalathin. Terlaju sedikit leh. Nah, jurang hadis nih. Nah, itu nah. Bahari pengen khutbah di Halabiyu. Bertuntung khutbah kalau di Halabiyu tapi di mimbar juga enggak di Halabiyu ada di dalam masjid. Turun pada mohonnya untuk selesai hari Jumat keluar. Dikira orang sini juga. Siapa menyuruh kita khutbah juga? Nang tua banyak. Gitu bian. Tahu ni orang. Juru menggantikan abah. Abah kada kawa giliran abah hari ini. Oh iya kaji sini kalau ham ikam je sidin. Nah sekarang je sedikit siap sudahlah. Nang apa-apa nang apa ikam melakukan itu adalah ikam tahu lah isyaratnya itu. Julu apa garang bahas malah salahnya. Ikam tadi jadi khutbah bertungkat. Kenapa jadi bertungkat? Tu rukun kah lain gaji sidin? Tahu ni lah.
Jurun lain min aja sini. Mana saya bujur? Ya orang halabio. Nah kalau mendahakan awal di sini mau padahakan kan tahu gina. Jurun apa? Nah di sini bertongkat ini bujur ikam anom papadah ikam tu papadah orang bahari papadah Rasulullah. Jadi orang tuha ikam tu. Itu. Iya. Anu di sini bahasa longkoy itu apa di sini? Ada bahasa longkoy boleh lah di sini, ya lah. Ini betul. Ya lu boleh, tapi sunnah. Ile mau nyak ada bagai ini leh. Longkoy itu lah, sunnah kala. Bilinya kadang apa baik, kadang mempengaruhi lawan Jumat kadang mempengaruhi. Kalau hamnya kadang misalnya nih, solongkoy kadang ada tapi kawan, misalnya nih. Pacah tapi juna kan solongkoy. Misalnya nih, diulahin sangat tapi kawan ini solongkoy nang tadi kada boleh. Putih itu jadi ulun satu menandakan suci badan, suci tempat, suci pakaian dan suci apa yang disampaikan. Artinya ketika khutbah itu kada boleh menyinggung. Sifatnya menyampaikan nasihat gitu nah. Kayak itu jadi melinya ada abaikan kena tabarong kada kawa ikam ganti pulang di sini. Berarti mau jong kayak ini kah? Khutbah. Nyano jadi nang apa isi khutbah tu pian isinya nang khutbah isi khutbah pokoknya ceramahnya toh nang berikutnya mukaddimah tu umum aja isinya nak apa maka yang benar pian mukaddimah kalau mukaddimah misalnya Alhamdulillahilladzi amarana bibirril walidain. Ya, oh ini kau diterka sudah, kau ditebak. Oh ini isi khutbah tentang kebaktian seorang anak lawan orang tua. Amarana bibirril walidain. Wah, kau menebak dah. Di mukaddimah awal itu kau ditebak isinya ini. Bila isinya lain berarti mukaddimah khutbah menciplak. Niro ni ndak? Nang umum napa? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nyaman itu isinya apa lagi? Ya, dan dia apa berita redaksi anaknya itu nah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillah. Itu isinya hendak masalah puasa kah? Hendak masalah zakat kah? Masalah haji kah? Masalah kurban kah? Mulia ya kalau umum itu mukaddimah itu. Khutbah tuh jadi tebak nah. Ulun memperhatikan nang 5 tu aja. Nah. Oh jangan sebutin lagi di khutbah kedua lagi. Bila kada daripada sejumat berbarataan berjumat kada. Maka jumat kita kada kawa dikada. Kada kawa dikada jumat lain zuhur asar kawa dikada. Mun jumat kita ada kadaan jumat. Cuma kawa diganti zuhur gitu nah. Iyalah. Nah. Jadi datang ke masjid misalnya pian datang ke masjid. Wah, berdahulu pian. Sidin berdahulu datang ke masjid, iya ni muhur lawang amat belum membuka. Kuncinya di tangan kaum. Kadang dulu kamu dahulu ya Allah tulak datang dahulu sidin. Oh seolah-olah berkorban seekor onta leh. Lu benar unta itu. Jadi malaikat tuh mbah tontong habis dah khatib naik ke atas mimbar berkumpul di higa mimbar. Berkumpul di mendengari khutbah, mendengari juga. Nah, iyalah dan bikin khutbah. Ada kalau di kalimat khutbah tuh ada tulisan satu adalah di halaman 124 itu adalah pada sisi mimbar padahal mendengar mereka akan zikir dan khutbah adalah biasanya baris yang kedua dari atas ke bawah. Iyalah ada di ujung khutbah nih itu nah tulisan khutbah itu ada satu tarik ke bawah paling bawah tarik. Di dalam riwayat lain disebutkan wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama ahda usfura. Nah ada juga nama dahakan itu kan 4 dianya kala nang ganjaran pahala tidak ada lah seolah-olah kayak ini barangnya pahala tuh nggak 4 nang kalimat di sini ada di kitab lain ada disebutkan lain ada disebutkan riwayat wa man raha fi sa'atil khamisah barang siapa datang waktu nang kalima pakaan nama ahda usfura seolah-olahnya bahadiah seekor burung ciak burung ciak tuh kayak model tuh model kayak usfur itu nang kayak model burung papikau. Itu nah. Burung papikau itu bagus bagi orang manggah. Ada kalau orang manggah tuh. Tapi memakan daging di pikau itu jangan ada banyak baginya manggah. Daging papikau itu dia minta maaf, burung papikau itulah minta maaf. Sarangnya aja kayak apa aja kebakaran perumahan tuh. Gak ada mau terbakarnya. Hebat itu ya
bahasanya di Al-Qur'an itu beda salwa ya. Itu tuh bikau tuh nya memusim burung salwa itu memusim bila musim kemarau di padang pasir kayaknya padang kering ada bilanya ke padang basah ada. Itu tuh. Kalau orang yang pindah penyarikan banyak yang makan limau ya. Nampak mamayan tuh suruh makan limau nah tuh. Hampir. Apa yuk? Suruh makan bertukal. Bertukal tuh ya apa limau. Nah, kalau orang jantung itu bahasa kitanya waluh kuning. Waluh kuning tuh bagus orang nang jantung nang pindah lemah-lemah tuh. Itu tuh kalaunya waluh putih kata. Nah, waluh putih itu kalau orang penyakit kolesterol jangan harap memakan itu. Nggih. Tarat tuh lah. Asam urat. Ya juga tuh. Apalagi masih bisa hang lambung bulan dihantamnya. Banyak Rasulullah menyebutkan dahulu lah. Menyebutkan tentang masalah buah ini obat buah ini. Tapi kita kebanyakannya kada percaya lawan Rasulullah, percaya lawan dokter. Iyalah. Padahal Rasulullah banyak memedahkan tuh ini jadi ini. Tapi kita ada makai. Ulun minta maaf, minta halal, sakit kayak apa juga pun yang kau menghindar makan obat. Makanya bini ulun tuh bingung. Dar tuh bang, biasa aja. Paling menyebutnya sakit kepala kah, sakit jantung kah, bila ada andak di sini nah. Ya Rasulullah baca, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Baca 5 kali, baca. Ada tuh di hadis musalsal ada. Di hadis musalsal tuh ada. Itu bacanya sakit kepala andak sini 5 kali ya. Terbukti biar. Sakit gigi, kalau sakit gigi itu ada kan ulatnya lo. Nah ulatnya itu ada ya. Ada tuh hadis musalsal ada juga itu. Ada Rasulullah mengajarin itu. Kalau orang kalau orang ini garing nih. Orang ini garing. Berapa bulan, berapa tahun misalnya tahunan nih. Tapi kan ada juga pindah payah banget deh. Bacakan suratul hasyar. Minta doa Allah Ta'ala, ya Allah jikalau pian hendak sihatakan. Bilanya hendak cepatakan lah kasih. Suratul Hasyar sampai nang lau anzalna hadzal Qur'an tadi sampai di situ memedak nyen terusan lagi. Insyaallah kada beberapa hari pan punya sehat. Padahal Rasulullah ada memedahkan suratul Hasyar itu. Maka gurunya pulang bagus banget talak Allah, talak Muhammad, talak baginda Rasulullah. Dunia ditalaknya. Apa? Berkat la ilaha illallah ya. Ada aja itu deh suratul Hasyar tuh. Nggih. Di hadis musalsal tuh ada Rasul menjelaskan. Nah, jadi pilihan datang terakhir. Kayak burung alut tadi. Kayak burung nang papikal tadi. Ciak ya. Dan barang siapa pergi pada saat yang kelima, maka seolah-olah memberi hadiah 1 ekor telur. Halus benar. Ya lah, halus katanya. Adab yang ke-8 bagi orang yang melaksanakan Jumat. Apabila masuk ke masjid maka hendaklah menuntut atau mengisi dulu. Iyalah. Sop yang pertama. Jadi yang pertama dulu isi. Jadi yang pertama dulu, isi dulu pertama dulu. Soalnya khatib ada, Bilal ada, imam ada aja. Jangan takutan biar kamu kak. Takutan kamu kak. Kalau suruh orang jadi imam, ya orang tahu ya. Suruh orang kada giliran. Ya nah.
Cuman yang di belakang imam ini hati-hati juga bang. Bilanya batal imam bayang, harus yang sebelah sini boleh ganti pas petang imam dah lah. Jangan main-main belakang imam sama sekali. Hanya kada sanggup. Nih imam nah, pas petangnya, dan di sebelah sini imam batal, nanti belakang sini imam ganti. Kecuali lu kan bisa nanya aja ke maju tuh. Jadi jangan kawan gol kan apanya di belakang haru batal dua. Kadang kada mengotane kada istilahnya tuh bilanya imam batal nih. Melang di belakang mengganti mana kan di belakang sini jadi imam kan di sini kada apa ada mesti hal pas belakang imam. Amunan di situ ada apa maju soalnya ada tihang. Ya yang penting itu maju pada barisan batis itu nah. Iyalah. Jadi menyakawa ini deh apa pasahapan nih. Menjuhur 2 rakaat aja lagi. Mau khutbah bang misalnya nih, imam di atas mimbar bakantut sidin. Tahan. Makan kumbili. Kantutan sidin. Pas mau khutbah. Makanya apa? Nambang ganti kayak apa? Nambang ganti sidin turun kelas pas batal. Nambang ganti itu mulai dari awal alhamdulillah. Itu pulang ada mau menerusakan ceramah sidin. Ada mau? Dan anak-anak kita nih bisa kita memulai apa jurusan tentang ilmu agama ya kalau. Jadi pertama adalah adab yang ke-9 jangan engkau melangkahi akan bahu orang yang kepada ketika masuk ke masjid itu. Nah, kada boleh. Makruh hukumnya melangkahi bahu orang seorang nak muka dengan tandudi ada 2 kosong di muka. Lalu orang rapat lalu bahu orang disilak. Seorang nak muka kada boleh itu, dilarang itu. Ini kada boleh. Ngikih itu kada boleh. Orang rapat meneranggang ini ada sesalahnya ada Pak. Sesalahnya ada. Nah melangkahi bahu orang itu Rasulullah melarang karena Rasulullah pernah melihat sahabat nangka itu dilarang Rasulullah. Rasulullah benci kepada orang yang melangkahi bahu-bahu orang bahu tangannya menuju ke muka pada khususnya pada hari Jumat. Jumat orang banyak. Jadi biar itu loh kosong di muka. Maliwati. Di muka di belakang. Maliwati jamaah. Maliwatinya bujuran mana? Di sab itu bisa satu. Sab keduanya ada maliwati. Itu kada boleh juga. Apalagi orang sembahyang. Iyalah. Ya Rasulullah bilanya ikam liwat di hadapan orang sembahyang, ikam liwati itu iblis kan. Jasadnya manusia. Bilanya orang tuh liwat kita sembahyang Allah apa kita wajib liwatnya di hadapan kita, makanya disunnahkan kita bila sembahyang itu kalau jadi situ nah andake di mukanya apa kabarang. Yalah, apa kan dari andake itu? Bila jadi liwat di hadapan kita kandang. Mangarase karas aja pelok nah. 3 kali tak dah. Batal lagi. Ada paham benar ini jangan kalau tak halangi. Lalu bersingkir sedikit kada di hadapan kita seukuran ini bisa kita menghalangi. Kita seukuran itu jangan beli lebih. Nah, lah bisa nyanyi lewat sini. Nah aja kita. Liwat di sini enggak bahaya saja sini. Itu nah, amunnya liwat di sini gitu. Itu nah, jadi meliwati kita lewat di hadapan orang yang sembahyang, apalagi kita wajib sembahyang wajib bila dibunuh orang nama membunuh kada berdosa. Halal darahnya. Mau boleh juga halal darahnya, nya meliwati itu iblis. Masalah menyambung sab pulang. Sab ni jenis ini sudah dibuka kalau nih, iyalah sudah dibuka dah. Jadi bilanya dibuka ini nyambung sana, ke sini boleh. Kalau di sini nah, ini di sini nah ada di luar situ. Nah, tahalat kaca tolak aja itu walaupun kaca itu dibuka tapi di bawah ada tembok masih ada sah nih itu di luar itu. Kecuali bujur lawang itu nah, tarik ke belakang boleh. Makanya cara menganu sabtu, nah itu tahalat pagar masjid dan luar pagar itu ada sah. Banyak kalau lihat
Jadi mulai lawang pagar masjid itu sambung ke situ. Nah kamu kak selesai dah hari apa? Mun sembiang sudah masih mandi mesti sembiang wajib. Hari raya ikat bapaknya sunat juga. Hari raya sunat juga. Mun nyakawa jangan juga bang. Cara mangat manusab. Kan beulah kan oleh lihat kan beulah tuh remaja masjid kan beulah sab itu tatap muka pada lawang pagar masjid tuh bakal muka situ. Iyalah. Ya kalah. Itu kan ada masuk sab. Soalnya timbuk. Timbuk mana? Tuh timbuk pagar masjid tuh. Walaupun yang pagar itu beluang-luang, tapi di bawah pagar ini kan ada timbuk. Sama. Amun di belakang sini bang bisanya deh tanah kosong, tak ada timbuk masjid, tak ada timbuk di belakang, kada bapak, nyaka belakang. Misalnya bang orang sebelah ni kada berjumahat ke belakang masjid, sampai yang di rumah kada sah nih tak? Di rumahnya, pada di rumah di belakang masjid jar. Ya dari rumah kalau hidupnya ada kalau tawing juga, nah. Apalagi sembahyang misalnya Jumat di Gang Palangi. Yang seberang jalan kan lebih isi seberang isi. Bingung. Anu mazhab baru nih tuh. Mazhab baru nih tuh naik. Hari panas bangnya, jadi berlindung-lindung jar. Ganal tahu lah palanya panas tuh. Masa menghadap Tuhan seminggu nang sakali nang iyalah hari raya ini nak balalakasan. Di Makkah tuh bian khutbah panjang, wih. Madinah khutbah panjang, harinya hari panas itu apa ya? Ada di sini kada. Bulik ke rumah bongol, karena guru Padlin itu aja khutbah saling panjangan hari panas. Anda paham lawan di luar aja. Ya, ada paham lawan di luar aja. Mudah-mudahan panas itu panas di akhirat Allah andak sudah panas di dunia itu ini kan ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengandalkan panas nang di akhirat pada masyar sudah digantiakannya mudahan nang ini nah nang panas nang ini nah jadi aku di akhir kada panas lagi itu nah dan ini kada leh maka bisa benar penting imam takbir hanya datangnya imam takbir malakas bener lah Jumat hari ini aja kada mendengar khutbah. Jadi melangkahi sunnah sampai kita. Adab yang ke-10 jangan ia lalu pada hadapan orang yang sembahyang. Han ya Allah, jangan tuh dilarang juga. Arti jangan tuh dilarang. Kalau sunnah tadi, sunat tuh sunnah. Iyalah. Nah, ini kan dilarang berarti dilarang bilanya kita melanggar ada ancaman. Nah, sama tuh. Adab yang ke-11 sunat ia duduk dekat diwal atau dekat tiang. Iyalah, kada mun di tiang ada. Nah, dekat. Maka jangan maka jikalau tiada mudah yang demikian itu, maka sunat ditaruhkan pada hadapannya itu suatu yang menegahkan akan orang yang lalu pada hadapannya. Nah, kayak ini nah. Bukan parak tihang maksudnya kayak ini. Pian sembahyang atau duduk sembahyang nih. Parak tihang artinya tihang di hadapan. Tihang di hadapan, kadang di belakang ada. Tajim sandar aja. Orangnya sembahyang ada panghalat nah. Iyalah. Ada panghalat. Nah, kayak ini misalnya. Nah, kayak itu aja sudah. Pian sembahyang di muka hadapan pian itu tihang itu nah. Itu nah. Jadi orang kada kau liwat, kada melewati seorang. Iya, bila melewati kita sudah di muka tihang sembahyang. Pastilahnya meranjah kita waktu hendak sembahyang itu melewati kita. Tuh kenapa benar penyakitnya? Bisa-bisa pecah kepala. Tihang udah gampangan.
Jadi barang kada hadapan leh, hendak leh, jala. Nah nih, saya masjid hendak aja. Ada batas, jala. Oh, layan. Nah, jadi yang kayak ini. Ada kita biar sembahyang di sini kan ada lah, hendak aja. Apa barang apa? Tas kayak misalnya. Munnya ada kaum tas kadada, barang lain kadada, misalnya tas kadada, barang lain kadada juga. Hati-hati, apa yang diulah batas nih? Dia dapat nih, jam kopiah kawan, ada pun dulu. Sadang gitu. Membayar sambayang Allahu Akbar, abu dipijit. Aku mau ke masjid juga budget, pipijitnya ke masjid. Nah kadang ke masjid hari Jumat bunga pada pipijit. Allahu Akbar kabira. Jadi sunat ia duduk dekat diwal atau dekat tiang tu leh, artinya di situ tadi duduknya para tiang. Kadamun tiang di belakang kita, kada di muka. Tiang tu di muka kita. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istatirru fi salatikum walau bisahmin, fa in ajazta fabsut musalla, fa in ajazta fakhutta ma amamaka khatta lam ajid makhrajahu ba'dah." Kalau aku dapat di sini riwayat ini di manakah? Artinya dinding ulihmu, halat ulihmu, batasi ulihmu, istatir itu apa? Penutup bahasanya. Iyalah dinding gitu nah, atau pembatas atau suatu barang di hadapan. Nah, pada ketika kamu sembahyang dengan sesuatu pada hadapan kamu, dan jikalau dengan panah sekalipun, walau bisahmin, walaupun sebuting panah nah halus anak di hadapan. Assalamualaikum itu. Tapi kita di sini paham, mana orang sembahyang ada mau melewati ini, paham sudah tahu dah. Maka jika lemah engkau akan yang demikian itu, maka hamparkan olehmu satu tempat sembahyang, ya sajadah. Yalah, atau selendang leh, hendak di tanah. Cuma selendang tadi niat akan tempat sujud, atau sama sekali mun kali di sujudnya hendak di muka. Nah, bahalang kan. Aku sebagai pembatas saja jar. Jangan karena sembahyang, jangan sampai karena waktu sujud, karena kita meniatkan itu bukan tempat sujud, sebagai pembatas selendang tadi. Boleh pada hadapanmu. Nah, dia di garis. Kalau di tanah, boleh. Ya namun di tanah itu, garis lihat juga, jangan asal garis. Nya ada kisah orang bertukar bani. Kada bisa pulpen, kada bisa kertas. Berapa tadi aja? Sekian boleh tulis. Mayang berapa sekian? Tulis di tanah, tahun telunjuk. Bayi menyumblahkan, tak menyumblahkan. Pas manggaris, pas kada teh yancong. Ini teh yancong. Kalau ada dijumlahkan, pah, mau benar salah jumlahnya jadi mas ahi memalitakan. Ada bisa mau pulpen, anak jadi pembarasan. Adab yang ke-12, jangan duduk di dalam masjid hingga engkau sembahyang tahiyatul masjid. Nah, dia walaupun orang mau khutbah datang pian ke masjid, orang mau khutbah jangan duduk. Sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Rasulullah menyuruh itu walaupun khatib dalam keadaan khutbah. Yalah, 2 rakaat. Dan apa? Memadahil tahiyatul masjid, memadilah tahiyatul masjid itu dengan memadahi, mau cukup aja tuh bahasanya. Cukup aja tahiyatul masjid itu dengan 2 rakaat. Dan jangan engkau tinggalkan akan sembahyang tahiyatul masjid itu, dan jikalau pada ketika khatib membaca khutbah sekalipun, iyalah. Jasialah. Nah, tetapi pada ketika itu jangan dilebihi daripada 2 rakaat. Cukup 2 rakaat aja, kenapa lebih? Seorang datang ke dudi dah. Lain misalnya pian mbah tontong masuk ke masjid, khutbah malam lagi. Ayo pian tambah sembahyang sunat. Tahiyatul masjid dah. Ambil sunat dia berulang. Dan memadilah tahiyat apa madahiyah
tahiyatul masjid itu, artinya cukup aja tahiyatul masjid itu pada ketika itu dengan niat 2 rakaat. Ratibah yang dahulu daripada Jumat itu. Cukup aja 2 rakaat tuh. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, dan yang terlebih afdal itu bahwa engkau sembahyangkan akan tahiyatul masjid pada hari Jumat itu 4 rakaat dengan 1 salam. Nah, tahiyatul masjid itu boleh 1 salam. 4 rakaat 1 salam pada tahiyat awal gitu nah. Dan engkau baca pada tiap-tiap 1 rakaat, kemudian daripada Fatihah, artinya setelah Fatihah bayat nih. Qul huwallahu ahad hingga akhir 50 kali. Nah, ini orang belum khatibnya belum datang lagi. Ini iyalah. Wallahu alam, sampai sudah. Kita sambung ke malam berbakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah Ta'ala ampuni dosa kesalahan kita, dosa abah mama kita dan guru-guru kita beradaan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Iya, kenapa?